जय जगन्नाथ समस्त को पुणी थे स्वागत आज डिस्कसन क्लास को। आज आम कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2023 अर्थात सीपीईटी 2023 उड़िया क्वेश्चन उपर आलोचना करबा एवं तार आंसर गुड़िक आलोचना करबा। या पूर्व आम 2020 2021 2022 समस्त क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सारे। जदि जो मैंने से वीडियो देखी ना जाकि देखने डिस्क्रिप्शन लिंक मध्य अच्छी एवं निज सांगसाथी को शेयर करदे। आउ जो नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। चाहतु आज आम प्रथम प्रश्न अच्छी चर्या गीतिका गुड़िक क्यों भाषा रचित? चर्या गीतिका गुड़िक क्यों भाषा रचित? ऑप्शन अच्छी पाली, प्राकृत, पूर्वी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश। तो चर्या गीतिकर जो भाषा अच्छी साधारणतः आमर पूर्वी अपभ्रंश भाषा रे ही रचित कर जाइछि। परवर्ती प्रश्न ज्ञानसिद्धि ग्रंथर लेखक किए? ज्ञानसिद्धि ग्रंथर लेखक किए? ऑप्शन अच्छी कान्हुपा, गोरेखनाथ, जगन्नाथ दास और इंद्रभूति। तो ज्ञानसिद्धि ग्रंथर रचयिता होती इंद्रभूति। के इंद्रभूति क्यों ग्रंथरे गुरु आदिनाथ और शिष्य लोई का कथोपकथन स्थान पाई? क्यों ग्रंथरे गुरु आदिनाथ और शिष्य लोई का कथोपकथन स्थान पाई? ऑप्शन अच्छे शिशुवेद, सप्तांग जोग धारण, अमरकोश गीता, मत्स्येन्द्र गीता। तो यार सठिक उत्तर है अमरकोश गीता। क्यों ग्रंथ? अमरकोश गीतार गुरु आदिनाथ और शिष्य लोई का कथोपकथन स्थान पाई। परवर्ती प्रश्न जावा क्यों ग्रंथटी सारला दास को प्रथम रचना? क्यों ग्रंथटी सारला दास को प्रथम रचना? ऑप्शन अच्छी महाभारत, बिलंका रामायण, चंडीपुराण, लक्ष्मीनारायण बचनिका। तो यार सठिक उत्तर है बिलंका रामायण। परवर्ती प्रश्न को जीवा सारला महाभारत रे द्रौपदी पूर्व जन्मर नाम कौन थिला? ऑप्शन रे अच्छी केतुका चंडी, सुरेखा सुंदरी, शशि रेखा, रत्नमंजरी। तो यार सठिक उत्तर है केतुका चंडी। परवर्ती प्रश्न को जीवा दांडी रामायण क्यों कांडरे रामताली उत्पत्ति प्रसंग वर्णित? दांडी रामायण रे क्यों कांडरे रामताली उत्पत्ति प्रसंग वर्णित? ऑप्शन अच्छी आदिकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड। तो यार सठिक उत्तर है युद्धकांड। युद्धकांड रे ही रामताली उत्पत्ति प्रसंग वर्णित होइछि। क्योंटी जगन्नाथ दास को रचना नुहे? ऑप्शन अच्छी अर्थकोइली, मृगुणी तुष्ट, दारु ब्रह्मगीता, कांत कोइली। तो यार सठिक उत्तर है कांत कोइली। कांत कोइली तांकर रचना नुहे, तांकर रचना होची अर्थकोइली, मृगुणी तुष्ट और दारु ब्रह्मगीता। ए कांत कोइली होची बलराम दास को रचना। श्रीराम सेतुबंध निर्माण में गुंडुची मूषार योगदान प्रसंगटी दांडी रामायण क्यों कांडरे वर्णना कराई? श्रीराम जिते सेतुबंध निर्माण करते तो से गुंडुची मूषार योगदान थिला ताहा दांडी रामायण क्यों कांडरे आम देखा पाइबा? ऑप्शन अच्छी युद्धकांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, किष्किंध्या। तार सठिक उत्तर हम कौन? यार सठिक उत्तर हम सुंदरकांड। सुंदरकांड रे श्रीराम सेतुबंध निर्माण में गुंडुची मूषार योगदान संपर्क में वर्णना कराई। परवर्ती प्रश्न जीवा क्योंटी धनुंजय वंश को रचना नुहे? क्योंटी धनुंजय वंश को रचना नुहे? तो सठिक उत्तर सॉरी ऑप्शन गुड़ाक अच्छी श्रीराम विलास, त्रिपुरा सुंदरी, रसकल्पलता, मदन मंजरी। तो यही ऑप्शन मान मध्य सठिक उत्तर होछि रसकल्पलता। रसकल्पलता धनुंजय वंश को रचना नुहे। अलंकार संप्रदायर प्रवक्ता किए? अलंकार संप्रदायर प्रवक्ता किए? ऑप्शन अच्छी भामह रुद्रट,
ଦାଣ୍ଡି ଓ ବାମନ, କୁନ୍ତକ ଓ ଭୋଜରାଜ, ମମ୍ମଟ ଓ ରାଜଶେଖର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଭାମ ଓ ରୁଦ୍ରଟ ଅଲଙ୍କାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, କଲଙ୍କ ବିହୀନ ମୋ ଗୀତ ଖଲରାହୁରେ ଅଦୂଷିତ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଗୃହୀତ? ତ ପଂକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି? କଲଙ୍କ ବିହୀନ ମୋ ଗୀତ ଖଲରାହୁରେ ଅଦୂଷିତ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ରସଲେଖା, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ। କ'ଣ ହେବ? ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ଅଛି 42, 52, 55, 62। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 52। ତ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ କାବ୍ୟର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 52। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୀତିକାବ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୀତିକାବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଇଚ୍ଛାବତୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ପାର୍ବତୀ। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରୀତିକାବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଗୀତିକାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୀତିକାବ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଏନି ଏଠାରେ, ରୀତିକାବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରୀତିଯୁଗ କାବ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ତ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ମଧ୍ୟ ରୀତିକାବ୍ୟ ଅଟେ, ଇଚ୍ଛାବତୀ ମଧ୍ୟ ରୀତିକାବ୍ୟ ଅଟେ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ମଧ୍ୟ ରୀତିକାବ୍ୟ ଅଟେ। ହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପାର୍ବତୀ, ଯାହାକି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କରାଯାଇଛି, ତ ଏହା ରୀତିକାବ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ହେବ। ତ କେଉଁଟି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ ସ୍ତୁତିମଣି ଚିନ୍ତାରେ କେଉଁ ବୋଲିରେ ଆସିଅଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଯେଉଁ ଉକ୍ତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ, ଏହା ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର 100ଟି ବୋଲି ଅଛି, ସେ ବୋଲିମାନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବୋଲିରେ ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ବହି ନମ୍ବର 16, ବହି ନମ୍ବର 22, ବହି ନମ୍ବର 27, ବହି ନମ୍ବର 55। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବୋଲି ନମ୍ବର 27। 27ରେ ଏହି ପଂକ୍ତି ରଚନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଛାପାଖାନା? କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଛାପାଖାନା? କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଛାପାଖାନା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରେସ୍, କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍, ବିନୋଦ ପ୍ରେସ୍, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ୍। ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଛାପାଖାନା ହେଉଛି କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍। ଜ୍ଞାନଋଣ ପତ୍ରିକାରେ କେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଜ୍ଞାନଋଣ ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନଋଣ ପତ୍ରିକାର ସମୟ ସୀମା କେତେ? 1866, 1861, 1856, 1849। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 1849। 1849 ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନଋଣ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶନ କାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରଥମ? ପ୍ରକାଶନ କାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରଥମ? ତ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ନବସମ୍ବାଦ, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। ତ ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1888ରେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1873 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1878 ମସିହାରେ। ଆଉ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1891 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ହିଁ ପ୍ରକାଶନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯେଉଁଟାକି 1873 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣକୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଉଠ ଭାଇମାନେ ଚାହଁ ଆଖି ମଳି
ଜାତିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପଡ଼ିଲା ଯେ ବଳି। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି କିଏ? ଉଠ ଭାଇମାନେ ଚାହିଁ ଆଖି ମଳି, ଜାତିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପଡ଼ିଲା ଯେ ବଳି। ଏହି ପଂକ୍ତିର କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ରାୟ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକର ରଚୟିତା କିଏ? ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକର ରଚୟିତା କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକ ସାଧାରଣତଃ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନିମ୍ନ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଥମ ରଚିତ? ନିମ୍ନ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଥମେ ରଚିତ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ ଅଛି ଉର୍ବଶୀ, ଚିଲିକା, କେଦାରଗୌରୀ, ଉଷା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କେଦାରଗୌରୀ। କେଦାରଗୌରୀ ହିଁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ। କାରଣ କେଦାରଗୌରୀ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ 1886 ମସିହାରେ, ଆଉ ଉର୍ବଶୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ 1895 ମସିହାରେ, ଆଉ ଚିଲିକା ରଚନା କରିଥିଲେ 1891 ମସିହାରେ, ଆଉ ଉଷା ରଚନା କରିଥିଲେ 1888 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ରଚନା କରିଥିଲେ କେଦାରଗୌରୀ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ବାବାଜୀ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକ? ବାବାଜୀ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକ? ଅପସନ୍ ଅଛି 5, 3, 6, 4। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 4। ବାବାଜୀ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକ। ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସୀତା ବନବାସ, ଜାନକୀ ପରିଅଣ, ଉନ୍ମତ୍ତ ରାଘବ, ଉଷାବତୀ ହରଣ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଷାବତୀ ହରଣ। ଉଷାବତୀ ହରଣ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1909 ଏପ୍ରିଲ 1, 1909 ଜୁଲାଇ 5, 1909 ଅଗଷ୍ଟ 12, 1909 ଅକ୍ଟୋବର 24। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1909 ଅଗଷ୍ଟ 12। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଅଛୁ ହେବୁ, ପ୍ରତିଭା ପୂଜା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ଜାତୀୟତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କିଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କିଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କେତେଜଣ ଲେଖକ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କେତେଜଣ ଲେଖକ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ଯୌଥ ଉପନ୍ୟାସ। ଅନେକ ଲେଖକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି 8, 9, 5, 10। ତ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କେତେଜଣ ଲେଖକ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ? 9 ଜଣ ଲେଖକ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୃଷ୍ଠାରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ହାଟେ କୋଟି ହୀରା ନୀଲା ମାଣିକ ତୁଲ? ଦୁନିଆର ହାଟେ କୋଟି ହୀରା ନୀଲା ମାଣିକ ତୁଲ। ଅପସନ୍ ଅଛି ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା, ଅମର ସୀତା, ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମାଟିର ମଣିଷ। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ।
ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୁଁ ଭରିଛ କେତେ ମୋତେ ନ ଦେଇ କିଛି ବୋଲି କହିବି କି ଆଉ। ଏ ପଂକ୍ତିଟିର କବି କିଏ? ତ ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୁଁ ଭରିଛ କେତେ ମୋତେ ନ ଦେଇ କିଛି ବୋଲି କହିବି କି ହେ ଆଉ। ଏ ପଂକ୍ତିର ଲେଖକ କିଏ? ତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଅନାଶଙ୍କର ରାୟ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଲେଖା ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଲେଖା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି କାଳିବୋହୂ, ରଘୁବର ଗୀତ, ପରଶମଣି, ମରୀଚିକା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ମରୀଚିକା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଯୁଗବୀଣା, ଆଧୁନିକ, ମୁକୁର, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଧୁନିକ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖପତ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଧୁନିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ପୂଜାର ବୋଲି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ? ପୂଜାର ବୋଲି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ, ରାଜନୈତିକ, କାଳ୍ପନିକ। ତ ପୂଜାର ବୋଲି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜନୀତିକ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ? ରାଜନୈତିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଆକାଶରେ ଫିକା ଜହ୍ନ ସାବୁନରେ ଫେଣ ପରି ସଫା। ଆକାଶରେ ଫିକା ଜହ୍ନ ସାବୁନରେ ଫେଣ ପରି ସଫା। ଏ ପଂକ୍ତିଟି କେଉଁ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଳକା ସନ୍ନ୍ୟାଲ, ପ୍ରତିମା ନାୟକ, ମାଟି ବୁରୁଜର ଜହ୍ନ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରତିମା ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ନୂତନ ଧର୍ମ, ଟାଉଟର, 1975, ଯୁଗ ସଂକେତ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଯୁଗ ସଂକେତ ଏହାର ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ଯୁଗ ସଂକେତ। ଅଭାଗିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଅଭାଗିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଅଭାଗିନୀ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଅଭାଗିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। କିଏ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ? କିଏ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ସୌରୀନ୍ଦ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ମୃଗାଙ୍ଗ, ଗଣେଶ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। କ'ଣ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ? କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ? ତ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ, କାରାର ମଣିଷ, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁଷାର ମାନବ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ? ପାଲଟା ଢେଉ, ଅନ୍ଧ ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶେଷ କବିତା, ଧବଳ ଆକାଶ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଶେଷ କବିତା। ଶେଷ କବିତା ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଆରଣ୍ୟକ, ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ, ଅମୃତର ଫଳ, ଭୃଙ୍ଗୁ ସଂହିତା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଭୃଙ୍ଗୁ ସଂହିତା। ଭୃଙ୍ଗୁ ସଂହିତା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକରେ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ନଥିବା ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ନାଟ୍ୟକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକରେ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ନଥିବା ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି? କାଠଗୋଡ଼ା, ବନହଂସୀ, ସାଗର ମନ୍ଥନ, କ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ବନହଂସୀ।
ବନହଂସୀ ହେଉଛି ନାଟ୍ୟକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ନାଟକରେ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ନଥିବା ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ମାନେ ବନହଂସୀ ନାଟକରେ ମନୋଜ ଦାସ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ନଥିବା ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟକ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟକ? ଅବିରୋଧ, ସବାଶେଷ ଲୋକ, ମରୁତୃଷ୍ଣା, ବାଦଶାହା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବାଦଶାହା। ବାଦଶାହା ହେଉଛି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟକ ଅଟେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିକ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିକ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତ ଏହାର ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ ଅଛି ମୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ, ନନ୍ଦିତ ଗଜପତି ହରିହର ମିଶ୍ର, ମୂଲିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ତ ମୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଛି ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିସ୍କସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ପୁଣି ଥରେ କହିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନ କରି ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।